ओम शांति। ओम शांति। आज हम कल की बाबा के मुरली के ऊपर विचार सागर मंथन करेंगे। మనం ఈ రోజు నిన్న అవ్యక్త బాబ్దాదా చెప్పిన మురళి మీద విచార సాగర మంతన చేస్తున్నాం. मुरली का ओरिजिनल डेट है 3 फरवरी 2005। మురళి యొక్క ఒరిజినల్ డేటు ఫిబ్రవరి 3వ తారీఖు 2005 సంవత్సరం. और कल 15 तारीख नवंबर 2021 में बाबा ने ये मुरली चलाई है। నిన్న నవంబర్ 30వ తారీఖు 2021న ఈ మురళి నడిపించారు. ठीक है, तो इस मुरली में समय के अनुसार बाबा हमसे क्या चाहते हैं? ఈ మురళిలో సమయం అనుసారముగా బాబా మన నుండి ఏం కోరుకుంటున్నారు? इस मुरली में बाबा ने 2 सीक्रेट ओपन किया है। ఈ మురళిలో బాబా 2 రహస్యాలను తెలిపాడు, ఓపెన్ చేశారు. और अपने बच्चों में 2 डिवीजन किया है। తన పిల్లల్లో 2 విభాగాలు చేశారు. एक है कोटों में कोई, ఒకళ్ళేమో కోట్లలో కొందరు, दूसरा है कोई में भी कोई। రెండో వాళ్ళము కొందరిలో కూడా కొందరు. ठीक है, ये दोनों का क्वालिटीज विशेषताएं ये बाबा ने इस मुरली में क्लियर किया है। ఈ 2 విభాగాల యొక్క విశేషతల్ని, గుణాలని బాబా ఈ మురళిలో వివరించారు. कोटि में कोई कौन आ सकता है और कोई में भी कोई कौन आता है। కోట్లలో కొందరు ఎవరవుతారు, ఆ కొందరిలో కూడా కొందరు ఎవరవుతారు. मेन मुरली तो आपके पास है, आप स्टडी करेंगे, लेकिन उसमें जो सीक्रेट है वो आज हम डिस्कशन करेंगे। మురళి అంతా మీ దగ్గర ఉంటుంది, అది మీరంతా సాధారణంగా చదువుకుంటారు, కానీ అందులో నిగూఢమైన రహస్యాలు నేను ఇప్పుడు చర్చిస్తాను. ठीक है, तो कोटों में कोई कौन आते हैं? కోట్లలో కొందరు ఎవరు వస్తారు? इस दुनिया में करीब 800 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं। ఈ ప్రపంచములో 800 కోట్ల మంది మనుషులు ఉన్నారు. उसमें से 33 करोड़ आत्माएं भगवान जैसे हैं वैसे ही निराकार रूप में शिव बाबा के रूप में पहचानते हैं। ఇందులో 33 కోట్ల మంది పరమాత్ముడు ఎలా ఉన్నాడో అంటే నిరాకార జ్యోతిర్బిందు స్వరూపంలో ఉన్నాడని గుర్తించగలుగుతారు. ठीक है, तो उन क्वालिटी को बाबा ने कहा। ఆ క్వాలిటీ గురించి బాబా చెప్పాడు. तो कोटों में कोई कौन आते हैं? మరి కోట్లలో కొందరు ఎవరు వస్తారు? जो दिल से भगवान को जानते हैं और पहचानते हैं। ఎవరైతే హృదయపూర్వకముగా భగవంతుని తెలుసుకుంటారో, ఒప్పుకుంటారో వాళ్ళు. दिमाग से या सरकमस्टेंस के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार भगवान को जो पहचानते हैं वो इस ग्रुप में नहीं आते। ఎవరైతే పరిస్థితుల అనుసారముగా, లేదంటే బుద్ధి అనుసారముగా, లేదంటే సమయం అనుసారముగా గ్రహించిన వాళ్ళు ఈ గ్రూపులోకి రారు. तो समय के अनुसार बाबा को पहचानना किसको कहते हैं? సమయం అనుసారముగా బాబాని తెలుసుకోవడం అని ఎవరిని అంటారు? जब समस्या आया बाबा करके भागते हैं और जो योग करते हैं कुछ पर्सनल इंटेंशन रखकर अपने स्वार्थ के लिए भगवान को यूज करते हैं, उसमें दिए के लिए यूज करते हैं, वो इस ग्रुप में नहीं आते। ఎవరైతే సమయానికి అంటే ఏదైనా పరీక్ష వచ్చినప్పుడు బాబా బాబాని గుర్తు చేస్తూ బాబాతో యోగం జోడిస్తారో అలాంటి వాళ్ళు ఈ గ్రూపులోకి రాలేరు. वो भी शरीर के लिए, अपने के लिए, अपना परिवार के लिए भगवान को यूज करते हैं, हेल्प पूछते हैं, मांगते हैं, वो इस ग्रुप में नहीं आते हैं। ఎవరైతే భగవంతుని తన దేహం కోసమో, తన పరివారం కోసమో, లేదా దేహం యొక్క వస్తువుల కోసమో అడుగుతారో అలాంటి వాళ్ళందరూ ఈ గ్రూపులోకి రాలేరు. ठीक है, तो इस ग्रुप में कौन आते हैं? మరి ఈ గ్రూపులో ఎవరు వస్తారు? जो दिल से भगवान को याद करते हैं वो इस ग्रुप में आ जाते हैं। ఎవరైతే హృదయపూర్వకముగా భగవంతుని జ్ఞాపకం చేస్తారో వారు వస్తారు. मेरा बाबा जो कहते हैं, నా బాబా అని ఎవరైతే అంటారో వాళ్ళు వస్తారు. तो बाबा कहते हैं
कि जो बच्चे बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, अनएजुकेटेड है, जिनको लैंग्वेज भी समझ में नहीं आता है, फिर भी दिल से जो बाबा कहते हैं वो इस लिस्ट में आ जाते हैं। सिर्फ माताएं ही नहीं है, सभी लोग भी आते हैं, लेकिन दिल से भगवान के ऊपर प्यार है, मेरा बाबा बनाया है, बाबा का बच्चे बने हैं, वो सभी इस ग्रुप में आते हैं। ఎవరైతే హృదయపూర్వకంగా నా బాబా అంటే బాబా యొక్క సేవలో ఉంటారో, మాతలు కానివ్వండి, కుమారులు కానివ్వండి, ఎవరైనా సరే హృదయపూర్వకంగా నా బాబా అని అర్పణయ్యారో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ గ్రూప్ లోకి వస్తారు. हाँ ठीक है। तो बाबा कहते हैं इस ग्रुप वालों में कुछ ना कुछ विशेषता रहना चाहिए। विशेषता नहीं है तो उनको स्पेशल कैसे कहेंगे, कोटों में कोई करके कैसे स्पेशलाइजेशन कैसे करेंगे, विशेषता तो चाहिए ना। మరి ఈ గ్రూప్ లో ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఏదో ఒక విశేషత ఉండాలి. విశేషత ఉంటేనే కోట్లలో కొందరిలో కొందరిగా ఎన్నుకోబడ్డారు. तो विशेषता कैसे आता है, మరి విశేషత ఎలా వస్తుంది, कौन देता है, ఎవరిస్తారు? जब आपको सेवा करने का मनोभाव है तो सेवा करने के लिए बाबा विशेषता आपके ऊपर रखता है और आपको देता है। మనకు ఎప్పుడైతే సేవ చేయాలనే మనోభావన ఉంటుందో అప్పుడు బాబా విశేషతల్ని మనలో ఉంచుతాడు. और आप कमाई करते हो, अपने लिए यूज करते हो, तब विशेषता कहाँ से आएगा। మనం సంపాదించుకుంటున్నాము, మన కోసం ఉపయోగించుకుంటున్నాము, అప్పుడు విశేషత ఎక్కడి నుండి వస్తుంది? जब लौकिक में देख लीजिए, आपने कमाई किया और भोजन खाया, नॉर्मल कपड़ा पहन लिया, तो स्पेशलिटी नहीं आता है। లౌకికంలో మీరు చూసినట్లయితే ఉద్యోగం చేస్తారో, వ్యాపారం చేస్తారో, సంపాదించుకుంటారు, తింటారు, మామూలు బట్టలు వేసుకుంటారు, అప్పుడు అందులో విశేషత ఏమొస్తుంది? विशेषता चाहिए तो आपको स्पेशल नेकलेस चाहिए, स्पेशल कार चाहिए, स्पेशल बिल्डिंग चाहिए, जो जिनके पास नहीं है। डे टू डे लाइफ के साथ आपके पास एक्स्ट्रा साधन रहना चाहिए, जमा का खाता रहना चाहिए, और किसी को दान करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, तब उनको विशेष कहते हैं। విశేషత కావాలి అంటే వాళ్ళకి సపరేట్ ఆభరణాలు కావాలి, వాళ్ళ డ్రెస్సులు సపరేట్ గా ఉండాలి, వాళ్ళ బంగ్లో ఉన్నతంగా ఉండాలి, వాళ్ళకి మంచి ఫెసిలిటీస్ ఉండాలి లౌకికంలో కూడా, అప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర ధనం చాలా ఉండాలి. అలాంటి వాళ్ళు ఏదైనా చేయగలుగుతారని వాళ్ళని విశేషమైన వాళ్ళు అంటారు. तो आपने योग किया, अपनी समस्या के लिए योग किया, अपना प्रॉब्लम सॉल्व किया, उसके बाद ओम शांति कहा, बाबा को सेंटर में रखा, तो आप विशेष कैसे बनेंगे। మరి మనం మన సమస్య కోసం బాబాని జ్ఞాపకం చేశాము, మన సమస్య తీరిపోయింది, బాబాని సెంటర్ లో పెట్టేశాము, మన సమస్య కోసమే చేసినప్పుడు అప్పుడు మనలో ఏం విశేషత ఉంది మరి? ठीक है, जब समस्या आता है बाबा बाबा करके भागते हैं, जब समस्या नहीं है, समस्या सॉल्व हो गया तो बाबा से अलग हो जाते हैं, तो इनको बाबा विशेष नहीं कहते हैं। సమస్య ఉన్నప్పుడేమో బాబా బాబా అంటాము, సమస్య అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా బాబాని విడిగా పెడతాము, అప్పుడు వీళ్ళని విశేషమైన వాళ్ళు అని అనరు. ठीक है, तो ऐसे जो विशेष बच्चे बाबा के पास जो जायदाद है, बालक बनकर मालिक के रूप में लोगों को देने के लिए निमित्त बनते हैं। ఎవరైతే విశేషమైన ఆత్మలు ఉన్నారో వాళ్ళు పిల్లలుగా అయ్యి, పిల్లల నుండి యజమానులుగా అయ్యి, బాబా దగ్గర ఏవైతే ఖజానాలు ఉన్నాయో వాటిని తీసుకొని యజమానిగా అయ్యి అందరికి పంచుతారు. ठीक है, अभी ये लोग कैसे पुरुषार्थ करते हैं ऐसे विशेष बनने के लिए। మరి వీళ్ళు విశేషముగా కావటానికి ఎలాంటి పురుషార్థాన్ని చేస్తారు? तीसरे नेत्र द्वारा अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को देखते रहते हैं, सिर्फ देखना और कमाई करना। వీరు మూడవ నేత్రము ద్వారా కేవలం పరమాత్మను చూస్తూ ఉంటారు, और उनके साथ योग लगाते रहते हैं, ఆయనతోటి యోగం జోడిస్తూ ఉంటారు. उसके पीछे एक कंडीशन नहीं रहता है कि मैं इसके लिए योग कर रहा हूँ, बाबा मुझे ये करके दे दो, वो करके दे दो, मांगते नहीं है। వాళ్ళు బాబాని ఏమి అడగరు, బాబా వీరి కోసం ఇది ఇవ్వు, వీరి కోసం ఇది ఇవ్వు, నాకు ఇది చెయ్యి అని వాళ్ళు ఏమీ కూడా అడగరు. लोगों के प्रति शुभ भावना रखेंगे, शुभकामना रखेंगे, और योग करके सारे दुनिया को देंगे, तो ऐसे से भी करने से आप विशेष बन जाते हो। యోగం చేస్తూ ప్రపంచానికి ఇదివ్వండి ఇదివ్వండి అని అంటారు, శుభభావన ఉంచుతారు, శుభకామన ఉంచుతారు. तो बाबा उनके कार्य के लिए जो आत्माएं सहयोग देते हैं, उन लोगों को कुछ विशेषता दे देते हैं, वो विशेषता कारण वो कोटों में कोई आ जाते हैं। బాబా తన కార్యం కోసము ఆ పిల్లల్లో ఏదో ఒక విశేషతను ఉంచుతాడు, దాని కారణంగా వారు కోట్లలో కొంతమందిగా కాగలుగుతారు. ठीक है,
तो ये सभी बाबा के बच्चे ही हैं, అందరూ బాబా పిల్లలే. लेकिन बाबा కానీ सभी लोगों को जायदाद एक ही टाइप दे रहा है. బాబా తన ఆస్తిని కూడా అందరి పిల్లలకి ఒకేలాగా ఇస్తున్నాడు. किसी को पदम दे रहा है, किसी को लाख दे रहा है, ऐसा नहीं है. కొంతమందికి పద్మాల రేట్లు, కొంతమంది లక్షల రేట్లు అలా ఇవ్వటం లేదు. सभी को एक जैसे ही देता है, ज्ञान भी एक जैसे देता है. అందరికీ జ్ఞానము ఒకే రకంగా ఇస్తాడు, శక్తులు కూడా ఒకే రకంగా ఇస్తాడు. उसमें कोई कोटों में कोई बन जाते हैं, कोई में भी कोई बन जाते हैं. इसमें नंबरवार बनने का रीजन क्या है? మరి పిల్లలందరూ కోట్లలో కొందరుగా అవుతున్నారు, కొంతమంది కొందరిలో కొందరుగా అవుతున్నారు, మరి అంతా నంబర్ వారీగా అవుతున్నారు. ఈ నంబర్ రావడానికి కారణం ఏమిటి? जो कोटों में कोई आते हैं सिर्फ भगवान को पहचानते हैं, मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा. इसलिए बाबा ने कहा जब कोई माउंट आबू में आते हैं, जो एजुकेटेड आते हैं, महात्मा आते, वो देखते हैं अनएजुकेटेड माताएं, भोले भाले माता, इन्होंने भगवान को पहचान लिया. तो भगवान को पहचानना ही उनका फर्स्ट विशेषता है. కోట్లలో కొందరుగా ఎవరవుతారంటే కేవలం భగవంతుని తెలుసుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా, వాళ్ళకి చదువు రాకపోయినా ఏమి రాకపోయినా సరే, నా బాబా వచ్చాడని ఎవరైతే తెలుసుకున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా విశేషమైన ఆత్మల యొక్క లిస్టులోకి వచ్చేసారు. వాళ్ళలో కొందరుగా అయ్యారు. बाबा मेरा है, मैं बाबा का हूँ, ये जो मानते हैं और हर कर्म बाबा को कहकर करते हैं, माना वो ज्ञान में बहुत डीप में नहीं जाते हैं, सेवा में भी डीप में नहीं जाते हैं, लेकिन बाबा बाबा करके बाबा के साथ में रहते हैं, तो वो कोटों में कोई में आते हैं. వారు బాబా నావాడు, నేను బాబా వాడిని అనుకుంటూ సేవ చేస్తూ ఉంటారు, కానీ జ్ఞానము యొక్క లోతుల్లోకైతే వాళ్ళు వెళ్ళరు. వాళ్ళందరూ కూడా ఆ గ్రూప్ లో ఉంటారు. ठीक है, अभी सेकंड ग्रुप में कौन आएंगे? మరి రెండో గ్రూప్ లో ఎవరు ఉంటారు? तो पहले हैं हर रोज जो बाबा मुरली सुनाते हैं उसको जानना, मुरली के हर वर्ड को जानना, सेंटेंस को जानना, भावना को जानना, इंटेंशन को जानना, बाबा क्या कह रहे हैं. तो पहला उनका क्वालिटी है जानना. రెండో గ్రూప్ లో వాళ్ళు బాబా ప్రతిరోజు మురళిలో ఏం చెప్తున్నాడు, ఏ ఉద్దేశంతో చెప్తున్నాడు, ఆ మాట వెనుకున్న రహస్యం ఏంటి, ఇవి తెలుసుకునేవాడు. उसके बाद उसने जो विधि बताया है उस विधि से पुरुषार्थ और सेवा करना और कमाई को जमा करना. దాని తర్వాత బాబా ఏ ఉద్దేశంతో చెప్పాడో, ఏ విధితో చెప్పాడో ఆ విధితో పురుషార్థం చేసి సేవ చేసి సంపాదన జమ చేసుకోవటం. उसके बाद जो बाबा का विधि विधान और पुरुषार्थ द्वारा अपने जिंदगी में उसको धारणा करना. దాని తర్వాత బాబా ఏవైతే విధి విధానాలు చెప్పాడో ఆ విధి విధానాలని వారి యొక్క జీవితములో ధారణ చేయటం. थोड़े लोग क्या कहते हैं, जानते तो है, मानते हैं, लेकिन विधि में कन्वर्शन नहीं करते हैं. చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే తెలుసు, విధి తెలుసు, కానీ దాన్ని జీవితంలోకి తీసుకురారు. हाँ, नहीं, वो विधि माना योग में या सेवा के टाइम पर उसको धारणा नहीं लेते. अच्छा समझ में आ गया, लेकिन योग के समय पर, सेवा के समय पर, कमाई के समय पर उस विधि को अप्लाई नहीं करते हैं. యోగం సమయములో, సేవ సమయములో వాళ్ళు ఆ విధిని జీవితములో ఉపయోగించరు. थोड़े लोग ऐसे हैं, जानते भी हैं, सेवा के टाइम पर अप्लाई भी करते हैं. కొంతమంది ఎలా ఉంటారంటే తెలుసు, యోగం సమయంలో ఉపయోగిస్తారు, సేవ సమయంలో కూడా ఉపయోగిస్తారు. लेकिन जब लौकिक कार्य में आ जाते हैं, कर्म क्षेत्र में आ जाते हैं, तब इसको क्या करते हैं, वहां है रख के देहाभिमान में, देहभान में नॉर्मल रूप में आ जाते हैं. కానీ కర్మక్షేత్రములకు వెళ్ళినప్పుడు, లౌకిక వ్యవహారాలకు వెళ్ళినప్పుడు వాటిని ధారణ చేయరు. ठीक है, तो बाबा कहते हैं ये तीनों समान होना चाहिए. ఈ మూడు సమానంగా ఉండాలని చెప్తున్నారు బాబా. समय के अनुसार जो बाबा मुरली सुनाते हैं उसको पहले जानना. సమయం అనుసారముగా బాబా ఏదైతే మురళి చెప్తున్నాడో దాన్ని మొదట అర్థం చేసుకోవాలి. सिर्फ बार बार पढ़ना और लिखना नहीं, उसमें क्या सीक्रेट है उसको जानना. మాటి మాటికి చదవటము, రాసుకోవటం కాదు, దాని యొక్క రహస్యాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. और विधि को अप्लाई करना, విధిని జీవితంలోకి తీసుకురావాలి. और उसको धारणा करना डे टू डे लाइफ में. దాన్ని నిజ జీవితంలో రోజు ధారణ చేయాలి. ठीक है, तो अभी इस विधि को आज के मुरली में अप्लाई करेंगे. మరి ఈ మురళిలో ఉన్నదాన్ని ఈ రోజు జీవితంలో ఎలా ధారణ చేయాలి? ये मुरली में बाबा ने क्या जानने के लिए कहा है?
ఈ మురళిలో బాబా ఏమి తెలుసుకోమని చెప్తున్నాడు, ठीक है। उसको धारणा करने का विधि क्या है దాన్ని ధారణ చేయడానికి విధి ఏమిటి, और डे टू डे लाइफ में कैसे लेकर आना है, ये तीनों फॉर्मूला इससे निकालेंगे। నిజ జీవితంలో దీన్ని ఏ విధంగా ప్రతిరోజు ఉపయోగించాలి, ఈ మూడింటిని ఈ రోజు తెలుసుకుందాం। ठीक है। हाँ, अभी वो क्वालिटीज बाबा कहते हैं, कोई में भी कोई जो आत्माएं आते हैं उनका क्वालिटीज के बारे में आज हम विचार सागर मंथन करेंगे। కోట్లలో కొందరు, ఆ కొందరిలో కొందరు ఎవరైతే వస్తారో వారి యొక్క గుణాల గురించి, లక్షణాల గురించి ఈ రోజు మనం విచార సాగర మంత్రం చేద్దాం। तो इस मुरली की हेडिंग था सेवा करते उपराम रहो। ఈ మురళి యొక్క హెడ్డింగ్ ఏంటంటే సేవ చేస్తూ ఉపరామ స్థితిలో ఉండండి। आराम से नहीं, उपराम में रहो। उपराम अलग है, आराम अलग है। ఆరాం వేరు, ఉపరాం వేరు, అంటే విశ్రాంతిగా ఉండటం వేరు, తేలికగా ఉండటం వేరు। हाँ, अभी कोरोना आ गया है, टाइम मिला है, घर में रहो, सो जाओ, यूट्यूब का वैरायटी का भोजन बनाओ, के लिए टाइम मिला है, ऐसे आराम में मत रहना। ఇప్పుడు కరోనా వచ్చింది, హాయిగా ఇంట్లో ఉంటున్నాము, యూట్యూబ్ లో రకరకాల వంటలు తయారు చేసుకుని హాయిగా విశ్రాంతిగా తింటున్నాము, ఇలా విశ్రాంతిగా ఉండటం కాదు। सेंटर जाने का जरूरत नहीं है, मोबाइल में जब चाहिए क्लास तो मिलता है, घर में ही बट्टी मिलता है, तो आराम से रहना, ऐसा नहीं। హాయిగా ఇంట్లోనే భర్తీ చేసుకోవచ్చు, ఇలా విశ్రాంతిగా ఉండటం కాదు। ठीक है। सेवा करते उपराम और बेहद रूप से एवर रेडी। సేవ చేస్తూ ఉపరామ స్థితిలో ఉండాలి, బేహద్దులో ఎవరు రెడీగా ఉండాలి, और ब्रह्मा बाप समान संपन्न बनना है। మరియు బ్రహ్మా బాబా సమానముగా సంపన్నంగా కావాలి। क्वेश्चन, सेवा करते उपराम कैसे हो सकते हैं? మరి సేవ చేస్తూ ఉపరాముగా ఎలా ఉండగలుగుతారు? ठीक है। अभी देखिए, वाचा सेवा करना है, कर्मणा सेवा करना है, तो सेवा के प्रति कुछ न कुछ थोड़ा आपको सोचना ही पड़ता है। మాటలతో సేవ చేయాలన్నా, కర్మలతో సేవ చేయాలన్నా తప్పకుండా మనం ఎంతో కొంత ఆలోచించవలసి ఉంటుంది। ठीक है। उस समय हम उपराम नहीं रह सकते। ఆ సమయములో మనము ఉపరాముగా ఉండలేము, मन बुद्धि से डिटैच नहीं रह सकते हैं। మనసు బుద్ధితో డిటాచ్ గా ఉండలేము। उस कर्म के लिए आपको मन बुद्धि लगाना पड़ता है। ఆ రెండు కర్మల కోసము తప్పకుండా మనసు బుద్ధిని ఉపయోగించవలసి ఉంటుంది। और धन से, वाचा से, कर्मणा से जो भी आप सेवा करते हैं वो हद ही हो जाता है, बेहद में नहीं होता है। ధనముతో కానీ, మాటలతో కానీ, కర్మలతో కానీ మనం ఏ సేవ చేసినా అది హద్దు సేవే కానీ బేహద్దు సేవ కాజాలదు। तो बाबा कहते बेहद का सेवा। బాబా అంటాడు బేహద్దు యొక్క సేవ। तो बेहद का सेवा आप मन द्वारा ही कर सकते हो। బేహద్దు సేవని మనం మనసు ద్వారా మాత్రమే చేయగలుగుతాము। हमने इसके पहले डिस्कशन किया है, सेवा भगवान ही कर सकता है, कोई मनुष्य आत्मा नहीं कर सकते हैं। మనం అంతకు ముందు విచార సాగర మంత్రం చేసి డిస్కషన్ చేశాము। మనసా సేవని భగవంతుడు మాత్రమే చేయగలుగుతాడు, ఏ మనుష్య మాత్రలు చేయలేరు। तो अभी हमारा पुरुषार्थ और सेवा का स्थिति कैसे होना चाहिए? మరి ఇప్పుడు మన పురుషార్థము సేవ యొక్క స్థితి ఏ విధంగా ఉండాలి? तो मन बाबा के हाथ में दे दो, बाकी जिनको जो देना चाहिए बाबा डिसाइड करेगा। మన మనసుని బాబా చేతికి ఇచ్చినట్లయితే ఎవరికి ఏమి ఇవ్వాలో ఆయన డిసైడ్ చేసుకుంటాడు। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం? अभी कोरोना कम हो गया, ఇప్పుడు కరోనా తగ్గిపోయింది, सेंटर में जाएंगे, సెంటర్కి వెళ్తాం, बट्टी बनाएंगे, బట్టి చేసుకుందాం, पॉम्पलेट्स बांटेंगे, పాంప్లెట్స్ పంచుదాం, ब्रह्मा भोजन बनाएंगे, బ్రహ్మ భోజనం తయారు చేద్దాం, शिवरात्रि आए हैं, क्या क्या प्रोग्राम बनाएंगे। శివరాత్రి వస్తుంది, ఏమేమి ప్రోగ్రామ్ తయారు చేద్దాం। तो हमारा सारा अटेंशन हद के तरफ जा रहा है। మన యొక్క పూర్తి అటెన్షన్ హద్దు వైపు వెళ్తుంది। तो बाबा कहते इसको बच्चे थोड़ा सा बेहद में परिवर्तन करो। బాబా అంటాడు దీన్ని బేహద్దులోకి పరివర్తన చేయండి। इसलिए बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप समान संपन्न बनो। అందుకని బాబా అంటున్నాడు బ్రహ్మా బాబా సమానముగా సంపన్నంగా కండి। तो ब्रह्मा बाबा कभी भी स्टेज पर आए थे क्या?
బ్రహ్మా బాబా ఎప్పుడైనా స్టేజ్ మీదకి వచ్చాడా? भाषण किया था? ఏమైనా మీటింగులు చెప్పాడా? किसी को ज्ञान सुनाया था क्या? ఎవరికైనా జ్ఞానం వినిపించాడా? ठीक है, बच्चों को तो ज्ञान देने के लिए निमित्त बने थे जो यज्ञ में आए थे, ఎవరైతే పిల్లలు యజ్ఞంలోకి వచ్చారో వాళ్ళంతా నిమిత్తముగా అయ్యారు జ్ఞానం చెప్పడానికి. लेकिन जब भी बाबा योग करते थे सारे विश्व की तरफ उनका अटेंशन रहता था। బాబా ఎప్పుడైతే యోగం చేస్తాడో అప్పుడు మొత్తం విశ్వం వైపు ఆయన యొక్క అటెన్షన్ ఉండేది. लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नाम और मान शान के कारण మనం ఏం చేస్తున్నామంటే పేరు ప్రసిద్ధి కోసము सेवा करने का इच्छा तो बहुत सारे लोगों को है, సేవ చేయాలని ఉత్సాహం చాలా మంది పిల్లలకు ఉంది. सेवा भी कर रहे हैं, సేవ కూడా చేస్తున్నారు. सेवा का फल भी मिलता है, సేవ యొక్క ఫలితం కూడా లభిస్తుంది, खुशी भी मिलता है, సంతోషం కూడా లభిస్తుంది. लेकिन उसके साथ में हद और नाम और मान पोजीशन भी थोड़ा आ जाता है। मैं अच्छा क्लास करता हूँ, मुझे सम्मान हो गया है, मुझे अच्छा रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, मैं अतिरिक्त महारथ हूँ, तो ऐसे थोड़ा सा मन में एक्सपेक्टेशन भी रहता है। దానితో మనసులో కొద్దిగా ఎక్స్పెక్టేషన్ పెరుగుతుంది. నేను మంచిగా క్లాస్ చెప్తాను, నేను మంచిగా యోగం చేస్తాను, నాకు మంచి సన్మానం జరిగింది, ఇలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కూడా మొదలవుతాయి. अब उसके साथ और कोई अपने साथियों के साथ कंपैरिजन करते हैं, मैं उनसे श्रेष्ठ हूँ, ये मेरे से भी ऊपर है, ये कंपैरिजन भी चलता ही रहता है। అలా జరుగుతున్నప్పుడు పక్క వాళ్ళతో పోల్చుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. నేను వాళ్ళకంటే ఉన్నతంగా ఉన్నాను, వీళ్ళు నాకంటే తక్కువగా ఉన్నారు, ఈ విధంగా పోల్చుకోవడం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. और जब आप ज्ञान सुनाते हो, योग कराते हो, आपके आगे जितना भी लोग हैं उनकी तरफ आपका अटेंशन रहता है, न कि विश्व की तरफ रहता है। మనం ఎప్పుడైతే క్లాస్ వినిపిస్తున్నామో అప్పుడు మన ఎదురుగా కూర్చున్న వాళ్ళ వైపు అటెన్షన్ ఉంటుందా, లేదంటే మొత్తం విశ్వంలో ఉన్న ఆత్మల వైపు అటెన్షన్ ఉంటుందా? हाँ, आज तो इस सेंटर में किया, कल उस सेंटर में किया, तो उनके तरफ इनके तरफ रहता है, लेकिन विश्व के लिए टाइम नहीं है। మనము ఈ సెంటర్ లో ఈ రోజు క్లాస్ చేశాము, రేపు ఇంకో సెంటర్ లో క్లాస్ చేస్తాం, వాళ్ళ వైపు అటెన్షన్ ఉంటుంది, కానీ విశ్వాత్మలందరి వైపు మన అటెన్షన్ వెళ్ళటం లేదు. हाँ, अभी जूम में करेंगे तो आज कितना आत्मा है, 40 है, 30 है, 20 है, तो उनकी तरफ अटेंशन रहेगा ना कि विश्व की तरफ रहेगा। ఇప్పుడు ఈరోజు మనం జూమ్ లో క్లాస్ చేసుకుంటున్నాము, ఈ జూమ్ లో 20 మంది ఉన్నారా, 30 మంది ఉన్నారా, 40 మంది ఉన్నారా, వీళ్ళ మీద అటెన్షన్ వెళ్తుంది, కానీ విశ్వంలో ఉన్న ఆత్మల వైపు అటెన్షన్ వెళ్ళదు. योग के टाइम में भी उनकी तरफ अटेंशन रहता है, और क्लास करने के टाइम पर भी क्लास की तरफ, ज्ञान की तरफ, उनको जो क्वेश्चन को आंसर देने की तरफ, उसकी तरफ अटेंशन रहता है, इससे भी हद है। యోగం చేసేటప్పుడు వీళ్ళ వైపే అటెన్షన్ ఉంటుంది, అలాగే మురళి వినిపించేటప్పుడు వీళ్ళ వైపే అటెన్షన్ ఉంటుంది, కాబట్టి ఇదంతా హద్దు. ठीक है, तो बेहद में जाना है, क्या करना है, मन को बाबा के हाथ में देना और बाकी सब कर्म करने का जिम्मेवारी बाप दादा को सौंप देना। మరి బేహద్దులోకి వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలంటే మన మనసుని బాబా చేతికి ఇవ్వాలి, అప్పుడు బాబా మనతో ఏం చేయించాలో అది చేయిస్తాడు. उस समय आप अपने मन बुद्धि को यूज करने का जरूरत नहीं रहता है, आपका तन और मन बाबा के हाथ में रहता है। ఆ సమయంలో మన మనసుని మనం ఉపయోగించవలసిన అవసరం లేదు, మన మనసు తనువు అంతా కూడా బాబా ఉపయోగించుకుంటాడు. तो इससे रिजल्ट क्या होता है, దీనితో మనకు వచ్చే రిజల్ట్ ఎలా ఉంటుంది? ऐसे आप अभी से ही योग करते रहेंगे तो सारे दुनिया के मनुष्य आत्माओं को आप मुक्त करा सकते हो। ఈ విధంగా మీరు ఇప్పటి నుంచే కనుక అభ్యాసం చేస్తూ ఉన్నట్లయితే మొత్తం ప్రపంచంలోని ఆత్మలందరినీ కూడా మనం ముక్తినివ్వచ్చు. तो उसके लिए ऐसे पुरुषार्थ जमा का खाता आपको अभी से ही करना है। దానికోసము జమ ఖాతాని పెంచుకునే అభ్యాసము మనం ఇప్పటి నుండే చేయాలి. आप ये मत कहना बाबा अभी भी हमारे पास बहुत टाइम है ना, अभी भी 14 इयर्स है ना, ऐसे मत सोचना। బాబా ఇంకా 14 సంవత్సరాలు ఉంది కదా, అప్పటిదాకా ఆగుతాము అని ఇలా ఆలోచించకండి. और आपके नए टाइम के बारे में हमको नहीं बताया करके बाबा को उल्हना मत देना। बच्चे कहते बच्चे अभी से ही आपको करना है। బాబా మీరు ముందే మాకు చెప్పలేదు కదా, ఇంకా సమయం ఉంది కదా అని బాబా మీద కంప్లైంట్ చేయకూడదు. ठीक है, बाबा कहते अभी भी प्रत्यक्षता का पर्दा ओपन नहीं हुआ है, क्योंकि मुक्ति देने वाले बच्चे ही अभी तक मुक्त नहीं बने हैं, तो मैं पर्दा कैसे ओपन करूं? బాబా ఇప్పటి వరకు తెర తీయలేదు అంటున్నాడు. ఎందుకు తీయలేదంటే ఎవరైతే ముక్తినిచ్చే పిల్లలు ఉన్నారో వాళ్ళే ఇంకా స్వయం ముక్తి కాలేదు, మరి పరదా తీసి ఉపయోగం ఏంది? वो बच्चे अभी भी मेरा घर है, मेरे पति है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पोती है, जायदाद है, बिजनेस है, लोग है, इसमें फंसे हुए हैं, तो ये लोग कैसे दुनिया वालों को मुक्ति देंगे?
ఆ పిల్లలందరూ కూడా ఇప్పటికి కూడా ఇంకా నా ఇల్లు, నా భార్య, నా పిల్లలు దీంట్లో నిమగ్నమై ఉన్నారు. మరి అప్పుడు వాళ్ళు విశ్వాత్ములందరూ ముక్తిని ఎలా ఇస్తారు? और सेवा में रहेंगे तो भी मेरा सेंटर है, मेरा जोन है, मेरा एरिया है, इसमें भी लेकर बैठ गए हैं. మరి సేవలో ఉన్నా సరే, అన్ని సమర్పితం చేసి సేవలో ఉన్నా సరే, మళ్ళీ వాళ్ళు కూడా ఎలా ఉన్నారు? నా సెంటరు, నా విద్యార్థులు, నా జోను, నా ఏరియా అని వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ హద్దులోనే ఉన్నారు. ठीक है, इसलिए बाबा कहता है टाइम आपको फिक्स करना है. टाइम के अनुसार आप चेंज हो जाएंगे. टाइम तो आपका क्रिएशन है ना, उसके पीछे आप भागते हो, इसलिए उसके पीछे मत भागना. टाइम होने के पहले ही अभी से ही जमा स्टार्ट करना. అందుకని సమయానికి ముందే మీరు రెడీ అవ్వండి. సమయానికి ముందే మీరు జమ చేసుకోండి. సమయం కోసం మీరు వేచి చూడకండి. आप डिसाइड करो, क्योंकि बाबा ने ऑलरेडी 4-5 साल पहले ही पोर्शन कंप्लीट कर दिया है, तो उसके आधार पर आपको कभी भी कोई एग्जाम के लिए एवर रेडी रहना है. బాబా 4-5 సంవత్సరాల క్రితమే పోర్షన్ అంతా కంప్లీట్ చేశాడు. ఎప్పుడైనా సమయం రావచ్చు. సమయానికి ముందే మనం జమ చేసుకుని ఉండాలి. ఎప్పుడైనా పేపర్ రావచ్చు మనకు. तो अभी तक बाबा कहते हैं बच्चे एवर रेडी रहो. అందుకని బాబా అంటారు పిల్లలు ఎవర్ రెడీగా ఉండండి. अब तक बाबा कहता था एवर रेडी रहो. ఇప్పటి వరకు బాబా అంటున్నాడు ఎవర్ రెడీగా ఉండండి. इसके लिए किसी सेवा केंद्र से फोन आ गया तो सेवा के लिए भागो, फोन आ गया तो भागना है, एवर रेडी रहना है. ఏ సేవా కేంద్రంలోనైనా సేవ కోసం ఫోన్ వస్తే పరిగెత్తండి, దానికోసం ఎవరు రెడీగా ఉండమని చెప్పాడు. आज हेडिंग में बाबा ने कहा बेहद सेवा के लिए एवर रेडी रहो. ఈ రోజు హెడ్డింగ్ లో ఏం చెప్పాడంటే బేహద్ సేవ కోసం ఎవరు రెడీగా ఉండండి. तो बेहद की सेवा में आपका भ्रकुटी ही आपका स्टेज होगा, क्या स्थूल स्टेज आपको नहीं मिलेगा. బేహద్ సేవ కోసము మీ భృకుటి మధ్యస్థానమే మీ స్టేజీ, ఈ స్టేజీలు కాదు. तो इस स्टेज में अभी से सेवा करते रहेंगे, विश्व के लिए करेंगे, बेहद में करेंगे, निरंतर अभ्यास करेंगे, उसके बाद मैं आपको लोगों के आगे प्रत्यक्ष कराता हूँ. దానికోసం మీరు ఇప్పటి నుండే అభ్యాసం చేసినట్లయితే మిమ్మల్ని వ్యక్తుల ముందు ప్రత్యక్షం చేస్తాను. इसके लिए आप ऐसे हो या नहीं हो खुद को चेक करो. దానికోసం మీరు అలా ఉన్నారా లేదా అని స్వయాన్ని చెక్ చేసుకోండి. आप चेक तो करते हो. మీరు చెక్ అయితే చేసుకుంటున్నారు. क्या चेक करते हो? ఏం చెక్ చేసుకుంటున్నాం? मैंने आज गुस्सा किया कि नहीं किया? నేను ఈరోజు ఎవరి మీద కోపడ్డానా కోపడలేదా? पति के साथ झगड़ा किया कि नहीं किया? నేను భర్తతో తగాద పెట్టుకున్నానా పెట్టుకోలేదా? इतना दिन से उनके ऊपर गुस्सा नहीं किया. ఇన్ని రోజుల నుంచి ఆయన మీద కోపం చేయలేదు. और किसी को मैंने तो दुख तो नहीं दिया. ఈ రోజు ఎవరికి దుఃఖాన్ని అయితే ఇవ్వలేదు. हमने किसी को कुछ माना खराब काम तो नहीं किया, इतना तो आप चेक करते हो. నేను ఈ రోజు ఏ చెడు పని చేయలేదు, ఇవైతే చెక్ చేసుకుంటున్నాం. लेकिन क्या चेक करना है? కానీ ఏం చెక్ చేసుకోవాలి? सदा मैं हर आत्मा को रूहानी दृष्टि से देख रहा हूँ, क्या वो नेचुरल स्वरूप मेरा आया है, ये चेक करो. సదా నేను ప్రతి ఒక్కరిని ఆత్మిక దృష్టితో చూస్తున్నానా, ఇది చెక్ చేసుకోవాలి. और स्मृति कितना है, स्मृति कितना है, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, स्मृति और स्थिति खुशी कितना है, और किस कर्म में मैं विस्मृति हो गए नेचुरल रूप में, माना नॉर्मल जो देहभान के रूप में आ गए, ये चेक करो. నేను విశ్వ కళ్యాణకారి అన్న స్మృతిలో ఎంతసేపు ఉంటున్నాము. और उसके बाद शुभ भावना शुभ कामना सभी की तरफ रख रहा हूँ. శుభ భావన శుభకామన అందరి వైపు ఉంచుతున్నానా? जो आपको बहुत अच्छा खुशी करते हैं और जो सेवा करते हैं, माना जो आपको सम्मान करता है, बाबा इनको अच्छा करो अच्छा करो अच्छा करो, और कोई डांटता है बाबा इनको है ना ऐसे क्या करो, कुछ प्रॉब्लम दे दो, ऐसा कुछ रॉन्ग नेगेटिव सोचते हो क्या? బాబా వీళ్ళకి అది ఇవ్వండి ఇది ఇవ్వండి అని, వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వద్దని, ఇలా వేరే వాళ్ళ గురించి నెగిటివ్ ఆలోచిస్తున్నారా? उसके साथ अच्छे कर्म करके आशीर्वादों का खाता जमा हो रहा है. మరి వాళ్ళతో మంచి కర్మలు చేసి ఆశీర్వాదాల యొక్క ఖాతా జమ చేసుకుంటున్నామా? ये सभी आपको चेक करना है. ఇవన్నీ మనం చెక్ చేసుకోవాలి. आशीर्वाद का खाता जमा करने के लिए हम उनको कोर्स नहीं देते हैं ना, कैसे आशीर्वाद जमा होगा, ये क्वेश्चन मत पूछिएगा. మరి ఆశీర్వాదాల ఖాతా చెక్ చేసుకోవాలంటే మనం వాళ్ళకేం కోర్స్ ఇవ్వలేదు కదా, వాళ్ళకేం జ్ఞానం చెప్పలేదు కదా, మనకి ఎలా వాళ్ళు ఆశీర్వదిస్తారు, ఇలా ఆలోచించకండి. तो रूहानी रूप में मनसा सेवा द्वारा योग करके उन सभी लोगों को शक्ति भेज दो. एक्सपेक्टेशन मत रखना सारे विश्व के लिए देना. యోగము ద్వారా మనం ప్రతి ఒక్క ఆత్మకి శక్తిని పంపించవచ్చు.
వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం ఎలాంటి ప్రతిఫలాన్ని ఆశించకుండా మనం వాళ్ళందరికీ శుభభావనలు శుభకామనలు పంపించవచ్చు. तो उसके लिए कमाई अभी करना है దానికోసం సంపాదన ఇప్పుడే జమ చేసుకోవాలి, और जमा भी करना है. జమ చేసుకోవాలి. उसके आधार पर सत्युग त्रेता युग में आपको राज्य मिलता है, जो लास्ट संडे का मुरली है. దాని ఆధారముగానే మనకు సత్యయుగము త్రేతాయుగములో రాజ్యం లభిస్తుంది. और द्वापर कलयुग में पूजा मिलता है. ద్వాపర కలియుగాల్లో పూజ్య లభిస్తుంది. ऐसा नहीं कि जब आपको स्टेज पर लेकर जाएंगे उसी समय पर जमा करेंगे, नहीं, जमा अभी करना है. जब स्टेज पर रहेंगे उस समय पेमेंट करने का समय है, उस समय जमा करने का नहीं है. జమ ఇప్పుడే చేసుకోవాలి, స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళిన తర్వాత దానం చేసే సమయం అది. उस समय दान देना है, पेमेंट करना है, तो पहले तो अपना पैसा तो रहना चाहिए ना. पैसा ही नहीं है तो दान कहाँ से करेंगे? ఆ సమయంలో కేవలం దానం ఇచ్చే సమయం అది. మరి దానం ఇవ్వాలంటే ముందు మనం జమ చేసుకుని ఉండాలి కదా మన దగ్గర. ठीक है. जब आपके आगे लोग आए हैं, उस समय आप पढ़ाई करने के लिए जाएंगे, पेशेंट आए हैं, तो वो लोग कितना दिन तक वेट करेंगे? మీ ఎదురుగా వ్యక్తులు వస్తారు, అప్పుడు మీరు చదువుకోవడానికి వెళ్తే అప్పుడు వాళ్ళు ఎంత సమయం వెయిట్ చేస్తారు? इसीलिए ड्रामा के अनुसार आपको अभी जमा करने का समय मिला है. అందుకని డ్రామా అనుసారముగా ఇప్పుడు మీకు జమ చేసుకునే సమయం లభించింది. एक क्वेश्चन बाबा को मत पूछिएगा, बाबा नया कोरोना का कुछ आ रहा है, क्या करें? उसका आंसर एडवांस में बाबा बता रहे हैं. ఈ ప్రశ్న అడగండి బాబాని, బాబా మరి కొత్త కరోనా వస్తుంది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అని. वापस घर में बैठना है क्या? बैठेंगे तो ये पुरुषार्थ करते रहो, ये बाबा ने एडवांस में बताया है. మళ్ళీ ఇంట్లో కూర్చోమంటారా బాబా అని అడుగుతారు. బాబా ముందుగానే అడ్వాన్స్ గా చెప్తున్నాడు మనకు, ఇంట్లో కూర్చొని ఇప్పుడు ఈ సేవ చేయండి అని. आप जहाँ रहते हो, आप रेडी हो, वहां से ही मैं बेहद की सेवा के लिए आपको यूज करता हूँ. మీరు ఎక్కడ కూర్చొని ఉంటారో రెడీగా అక్కడి నుంచే నేను అనంతమైన సేవను మీతో చేయిస్తాను. लेकिन याद रखना, కానీ గుర్తుంచుకోండి, इस विधि में ఈ విధిలో परदर्शन मत करना. పరదర్శనం చేయకూడదు. वो लोग तो इतना सेवा कर रहे हैं, मुझे सेवा का चांस नहीं मिल रहा है, ये चिंता मत करना. వాళ్ళు అంత సేవ చేస్తున్నారు, ఇంత సేవ చేస్తున్నారు, నాకు సేవ యొక్క ఛాన్స్ లభించట్లేదు అని చింతించకూడదు. समय के अनुसार बाबा ने जो कहा है मुझे करना है, बस. और कोई क्या कर रहे उसके बारे में सोचना नहीं. సమయం అనుసారంగా బాబా నాకు ఏది చెప్పాడో అది నేను చేయాలి, అంతేకాని వేరే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో వాటిని మనం చూడకూడదు. तो अभी हम बाबा जो कह रहे हैं वो समझ रहे हैं, मुरली में बाबा क्या कह रहा है, समय के अनुसार हमको क्या परिवर्तन करना है, ये हमने अभी तक समझ लिया. ఇప్పుడు బాబా సమయం అనుసారంగా ఏం చెప్తున్నాడో అది మనం అర్థం చేసుకుంటున్నాము. ऐसे करने से देखो बच्चे, भविष्य में मैं आपको मुक्ति दिलाने के लिए साधन के रूप में मैं आपको यूज करूंगा. మీరు ఈ విధంగా చేసినట్లయితే భవిష్యత్తులో మీరు అందరికీ ముక్తినివ్వటానికి నేను మిమ్మల్ని సాధనముగా చేసుకుంటాను. तो आपके पास क्वालिटीज है, इसलिए मैं ये मुरली आपके आगे चला रहा हूँ. మీ దగ్గర లక్షణాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మీ ఎదురుగా నేను ఆ మురళిని చెప్తున్నాను. लक्ष्य भी रखना और लक्षण भी रखना. లక్ష్యము ఉంచుకోవాలి, లక్షణాలు ఉండాలి. लक्षण अंतिम में नहीं होगा, अभी से ही लक्षण धारण करना पड़ेगा. ఇప్పటి నుండి లక్షణాలను ధారణ చేస్తూ ఉండాలి. और दृढ़ता के चाबी रखो. कभी कभी अलबेलापन में आ जाते हो, उसको नेग्लिजेंस कर जाते हो, वैसे नहीं करना है. దృఢత యొక్క తాళం చెవి ఉంచుకోండి. అప్పుడప్పుడు మనం నిర్లక్ష్యంలోకి నిస్తేజంలోకి వస్తారు. तो इस स्टेज में आने के लिए आपका जो पुराना संस्कार है ना, खिचड़ापन है ना, वो मुश्किल में लेकर आ रहा है. ఈ స్థితిలోకి రావటానికి మీ యొక్క పాత స్వభావ సంస్కారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చెత్తను తీసుకొస్తున్నాయి. तो उसको क्या करना है? మరి ఆ చెత్తను ఏం చేయాలి? बाबा कहते हैं मुझे दान के रूप में दे दो, खिचड़ा को मुझे दे दो, मैं रह लेता हूँ. బాబా అంటాడు ఆ చెత్త అంతా నాకు దానం ఇచ్చేసేయండి, నేను తీసుకుంటాను. और रीजन मत कहना मेरे पास टाइम है, उन्होंने ऐसे किया, इन्होंने ऐसे किया, मुझे रीजन मत बताना. నాకు కారణాలు చెప్పకాకండి, వాళ్ళు అట్లా చెప్పారు, వీళ్ళు ఎట్లా చెప్పారు, వాళ్ళు అది చేశారు, వీళ్ళు ఇది చేశారని కారణాలు చెప్పొద్దు. उनको ठीक करो ना, तब मैं ठीक हो जाऊंगा. ऐसे मुझे कभी भी एप्लीकेशन मत डालना. వాళ్ళని బాగు చేయండి, అప్పుడు నేను బాగా అవుతాను, ఇలాంటి కారణాలు నాకు చెప్పకండి. बाबा कहते नियम ये है, वो भी चेंज नहीं होते हैं, आप भी चेंज नहीं होते हैं, सिचुएशन ऐसा ही रह जाता है.
నియమం ఏంటంటే వాళ్ళు మారరు, మీరు మారరు, పరిస్థితి అలానే ఉంటుంది. तो आप पहले चेंज हो जाओ, उसके आधार पर वो चेंज हो जाएंगे। మనం మారితే దాని ఆధారంగా వాళ్ళు మారతారు. इसका मतलब क्या है, आप बाबा की तरफ अटेंशन रखो, कमाई करो, सूक्ष्म रूप में जब उनको पेमेंट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अकाउंट सेटलमेंट हो जाएगा, तब वो चेंज हो जाएंगे। మనం బాబా వైపు అటెన్షన్ పెట్టినట్లయితే, సూక్ష్మ రూపంలో అయినా సరే వాళ్ళకి ఫలితం అనుభవిస్తున్నట్లయితే ఆటోమేటిక్ లెక్క ఖాతా సమాప్తమవుతుంది, వాళ్ళు పరివర్తన అవుతారు. ठीक है। और एक सीक्रेट बाबा आज हमको बता रहे हैं। ఇంకొక రహస్యం బాబా ఈ రోజు మనకు చెప్తున్నారు. अभी जो बाबा कह रहे हैं, कोटि में भी कोई में भी कोई, जो 33 करोड़ में भी जो स्पेशल आत्माओं का विशेषता के बारे में अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं। 33 కోట్ల మందిలో కూడా విశేషమైన ఆత్మల గురించి ఈ రోజు మనం డిస్కషన్ చేస్తున్నాం. ठीक है। फोटो में कोई कौन आता है, सिर्फ मेरा बाबा कहने से फोटो में कोई आ जाता है। 33 కోట్ల మందిలోకైతే నా బాబా అన్న వాళ్ళందరూ వచ్చేస్తారు. लेकिन करोड़ों लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए जो निमित्त बनते हैं, अभी से रेडी हो जाते हैं, वो फोटो में भी कोई में भी कोई बनते हैं। కోట్ల మంది ఆత్మలకు ముక్తినిచ్చేవారు వాళ్ళు ఎవరైతే ఇప్పటి నుంచే రెడీగా అవుతారో వారు కోటాను కోట్ల మందిలో ఒక్కరు, ఆ ఒక్కరిలో కూడా కొందరుగా అవుతారు. उसके लिए बाबा ने एक सुंदर एग्जाम्पल बताया है। దానికోసం బాబా ఒక మంచి ఉదాహరణ చెప్పాడు. अभी देखो, लौकिक में आपका माता पिता रहते हैं, ఇప్పుడు లౌకికంలో మీ తల్లి తండ్రి ఉంటారు, वो आपको जन्म देते हैं, వాళ్ళు మీకు జన్మనిచ్చారు, पालना देते हैं, పాలన ఇచ్చారు, और एजुकेशन दिया, చదువు చెప్పించారు, और काम भी दिया। పని కూడా ఇచ్చారు. आप क्या करते हो, माता पिता का जायदाद है, लेते रहते हो, लेकिन माता पिता को रिटर्न में नहीं देते हो, तो क्या होता है, माता पिता का खाना तो खा रहे हो जायदाद आराम से, अधिकार से, लेकिन रिटर्न में कुछ भी नहीं दे रहे हो। తల్లిదండ్రుల యొక్క ఆస్తిని తింటూ ఉంటాము, కానీ తల్లిదండ్రులకి రిటర్న్ గా బదులుగా మనం ఏమి ఇవ్వం. అప్పుడేమవుతుంది, हाँ, तो माँ बाप पूछते हैं थोड़ा पैसा है तो दे दो ना। అప్పుడు తల్లి తండ్రి అడుగుతారు, అరే నీ దగ్గర ఏమైనా డబ్బులుంటే ఇవ్వమ్మా అని. नहीं, मेरे बीवी के लिए चाहिए, बच्चों के लिए चाहिए, EMI पेमेंट करना है, लोन लिया है। तो क्या करते हैं, हम अपना प्रॉब्लम में बिजी रहते हैं और माता पिता के लिए ना पैसा देते हैं, ना समय देते हैं, उनका देखभाल भी नहीं करते हैं। మనం ఏమంటామంటే నా భార్యకు కావాలి, నాకు కావాలి, నా కొడుకులకు కావాలి, ఇలా రకరకాల కారణాలు చెప్తాము, వాళ్ళకి ఇవ్వము. हाँ, माता पिता के साथ में तो रहेंगे, फोन से बात भी करेंगे और त्योहार के टाइम पर जाएंगे, और जब कोरोना आ गया, समस्या आ गया, माँ बाप के घर में आकर भोजन खाएंगे, लेकिन हेल्प करने के लिए माँ बाप याद नहीं रहता है। తల్లిదండ్రుల దగ్గరే ఉంటాము, వాళ్ళదే తింటుంటాం, ఫోన్లు చేస్తుంటాం, పండగలప్పుడు పోతాము, అంతేగాని వాళ్ళకి సహాయం చేయమన్నప్పుడు మాత్రం మన దగ్గర లేవని చెప్తాం. ये कौन है, कोटो में कोई बच्चे, వీళ్ళు ఎవరంటే కోట్లలో కొందరు పిల్లలు. हाँ, कोई में भी कोई बच्चे कौन है, మరి కొందరిలో కూడా కొందరు ఎవరు, हाँ, वो जो बच्चे हैं छोटेपन से जो माता पिता ने दिया है उसको रिटर्न देने वाले बच्चे। तो बाबा ने कहा टर्न करो अभी। వాళ్ళు ఎవరంటే తల్లిదండ్రుల నుంచి ఏదైతే పొందారో ఆ పొందిన దానికి చిన్నతనం నుండి అయితే సంపాదన జరిగిందో బాబా నుండి తీసుకున్నారో దాన్ని తిరిగి ఇస్తుంటారు. अभी आप ज्यादा कमाई करके माँ बाप को ऐसे दे दो कि माँ बाप जिनको चाहिए वो अपने भाई, अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को, जिनको भी देना है वो डिसाइड करेंगे इनको देना है। सिर्फ आप कमाई करके क्या करना है, बाप को देना है टर्म। ఇప్పుడు వాళ్ళు సంపాదించి ఏం చేస్తారంటే తల్లిదండ్రులకు ఇస్తారు. ఆ తల్లిదండ్రులు వాళ్ళు ఎవరికన్నా ఇచ్చుకొని, వాళ్ళు ఇంకో కొడుకు ఇచ్చుకొని, ఇంకో కూతురికి ఇచ్చుకొని, ఎవరికన్నా ఇచ్చుకొనియండి వాళ్ళు. కానీ ఇతను ఏం చేస్తాడంటే సంపాదించి ఆ తల్లిదండ్రులకు ఇస్తాడు. तो पहले जमाने में क्या होता था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रहता था। పూర్వకాలంలో మన ఉమ్మడి కుటుంబాలు ఉండేవి. तो जो लोग भी बाहर काम करने के लिए जाते थे, जो सारा सैलरी घर में जो मेन रहता था उनके हाथ में देना चाहिए था। బయటకు వెళ్ళి సంపాదించి ఆ సంపాదించిన ధనాన్నంతా ఎవరైతే ఇంటి పెద్ద ఉంటాడో ఆ ఇంటి పెద్దకి అతను తీసుకొచ్చి ఇవ్వాల్సిందే ఆ రోజుల్లో. उसके बाद जो जिनको देता था उनसे यूज करना था, और जिनको जो चाहिए वो पूछना चाहिए था। ये खुद डिसाइड नहीं करते थे कि मेरा पैसे मैं ही कमाता हूँ, मैं ही खर्चा करता हूँ, ऐसा नहीं था। అప్పుడు ఆ ఇంటి పెద్దని అతను కూడా అడిగి తీసుకోవాల్సిందే. నాకు ఈ అవసరం ఉంది, నాకు ఇంత ధనం కావాలి అని చెప్పేసి అడిగి ఆయన ఇస్తేనే తీసుకోవాలి. आपको कब कपड़ा देना है, क्या देना है, वो सभी घर का मालिक डिसाइड करता था।
మనకు బట్టలు ఎప్పుడు ఇవ్వాలి, ఏమి వస్తువులు ఏమి ఇవ్వాలి, అవన్నీ కూడా ఇంటి యొక్క యజమాని డిసైడ్ చేస్తాడు. लेकिन आज क्या हो गया है, మరి ఈ రోజుల్లో ఏమైంది? मेरा पैसा है, मेरा कमाई है, मैं ही खर्चा करता हूँ, आप कौन है पूछने वाला। నా డబ్బులు నేను సంపాదించుకున్నాను, నేను ఖర్చు పెట్టుకున్నాను, నువ్వెవరు అడగడానికి మధ్యలో? जन्म के लिए पिताजी चाहिए జన్మ కోసం తండ్రి కావాలి, और पालना के लिए चाहिए, పాలన కోసం తండ్రి కావాలి, एजुकेशन के लिए चाहिए, చదువు కోసం తండ్రి కావాలి, बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए पिता चाहिए। వ్యాపారం ప్రారంభించడానికి డబ్బులు తండ్రి ఇవ్వాలి. जब प्रॉफिट आने लगा तो माँ बाप को अलग कर लेते हैं। ఎప్పుడైతే లాభం రావడం మొదలైందో అప్పుడు తల్లిదండ్రులు పక్కన పెడుతున్నాం. तो वैसे मेरे बच्चे भी ऐसा ही है करके बाबा इनडायरेक्टली कह, అలాగే నా పిల్లలు కూడా ఇప్పుడు అలాగే ఉన్నారని బాబా మనకు తెలియజేస్తున్నాడు. वो कोई में भी नहीं आते हैं, सिर्फ कोटों में कोई आ जाते हैं। వాళ్ళు కోట్లలో కొందరు, కొందరిలో కొందరుగా రాలేరు, सिर्फ कोटी में कोई आ जाते हैं। కేవలం కోట్లలో ఒకరిగా అవుతారంతే. तो बाबा ने कहा है बच्चे अभी टर्न करने का समय है, बाप दादा से जो लिया है रिटर्न देने का समय अभी आया है। ఇప్పుడు బాప్దాదాలను మనం ఏదైతే పొందామో పొందిన దానికి రిటర్న్ ఇచ్చే సమయం వచ్చేసింది. तो क्या रिटर्न है? మరి ఏమి రిటర్న్ ఇవ్వాలి ఆయనకి? मैं आत्मा हूँ, నేను ఆత్మని, ये मन है, ఇది మనసు, तन, తనువు, धन, ధనము, जन జనము, और परमात्मा। ఆ పరమాత్మ. अभी हमने परमात्मा को क्या किया, ఇప్పుడు పరమాత్మ మనం ఏం చేశామంటే बाप दादा दोनों को బాప్దాదా ఇద్దరిని तन को बीमारी ठीक करने के लिए, तन के बिल्डिंग के लिए, तन के कार के लिए, तन के सुख साधन को यूज करने के लिए बाप दादा को अभी तक यूज किया। ఈ తనువుకి ఆరోగ్యం రావడానికి, తనువుకి సాధనాలు కావడానికి, కారు, బంగ్లాలు, వీటి కోసం మనం బాప్దాదాను ఉపయోగించుకున్నాం. बाबा मुझे ऑपरेशन है, हेल्प करो ना, सिर दर्द है, हेल्प करो ना। ऐसे जब भी बीमारी आ गया, पैसा चाहिए, बाबा को पूछा, बाबा दे दो ना, और कहते बाबा ने ही हमको हेल्प किया, इसीलिए हमको ऐसा फीलिंग हो गया। మనకు తలనొప్పి వచ్చినప్పుడు, ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు, మనకు డబ్బులు కావాల్సి వచ్చినప్పుడు అన్ని చోట్ల బాబానే జ్ఞాపకం చేశాం. మళ్ళీ అంటున్నాం కూడా, బాబానే మాకు హెల్ప్ చేశాడు, ఈ సమయంలో బాబానే మాకు ధనం ఇచ్చాడని అంటున్నాం కూడా. उस समय रामा कृष्णा नारायण गोविंद नहीं कहते, शिव बाबा ही कहते हैं, बिंदु ही कहते हैं, बिंदु के रूप में उसको यूज कहते हैं। ఆ సమయంలో రామకృష్ణ అంటంలే, శివ బాబాని బిందు రూపంలో జ్ఞాపకం చేస్తున్నాం. ठीक है। उसके बाद जब धन चाहिए तो बाबा को कहते हैं, बाबा सेवा के लिए धन चाहिए और बहुत अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, एक ओन बिल्डिंग तो दे दो ना, और सेवा केंद्र के लिए ओन बिल्डिंग तो दे दो ना, ऐसे धन पूछते हैं बाबा से। దాని తర్వాత ధనం కావాల్సినప్పుడు సేవ కోసము బాబా ధనం ఇప్పించండి, బాబా సేవకు మంచి బిల్డింగ్ కట్టించండి, ఇలా ప్రతిసారి ధనం అవసరమైనప్పుడల్లా. अभी जन के बारे में क्या कहा हमने, बाबा मेरा पति का बुद्धि तो ठीक करो ना, उसको भी ध्यान में लेकर आओ ना, बच्चों को ठीक करो ना, और उसके साथ कहा वो हॉस्पिटल में है, पेशेंट है, उनको हेल्प करो ना, कोरोना वालों को ठीक करो ना। ऐसे हमने क्या किया, जन के बारे में बाबा को यूज किया। జనం కోసం వచ్చినప్పుడు ఏం చేశాం, బాబా వాళ్ళకి అనారోగ్యం ఉంది, వాళ్ళని బాగు చేయండి, నా భర్త జ్ఞానం ఇప్పించండి, లేకపోతే నా భర్త హాస్పిటల్లో ఉన్నాడు, ఆయన బాగు చేయించండి, ఇలా జనం కోసం కూడా కోరికలు కోరుతూ ఆయన ఉపయోగించుకున్నాం. तो अभी तक अपने बाप दादा को आगे जो कर्मेंद्रियों के लिए, तन मन धन के लिए, अपने पर्सनल के लिए आपने यूज किया। ఇప్పటి వరకు మనం బాప్దాదాని మన తనువు కోసము, మన మనసు కోసము, మన ధనం కోసము, మన జనం కోసం ఉపయోగించుకున్నాం. अभी यू टर्न करो। ఇప్పుడు దీన్ని టర్న్ చేయండి. तो 5000 साल में इनसे जो लिया था उनको पेमेंट करने के लिए बाप दादा का यूज किया ना। 5000 సంవత్సరాల నుంచి వీళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇవ్వటానికి మనం ఇప్పుడు బాప్దాదాను ఉపయోగించుకున్నాం. बाबा से लोन लिया ना, బాప్దాదా నుంచి అప్పు తీసుకున్నాం. तो बाबा को रीपेमेंट करना है कि नहीं, ये भी कर्म हिसाब किताब होता है ना। మరి ఇప్పుడు బాప్దాదాకి మనము రీపేమెంట్ చేయాలి కదా. ठीक है, एक बाप दादा से लोन लेकर बाकी सभी का अकाउंट सेटलमेंट हो गया, फाइनेंस का क्लियर हो गया, लोकल बैंक का क्लियर हो गया, एक ईश्वरीय बैंक का लोन रह गया ना, वो भी तो पेमेंट करना है इसी जन्म में। మరి ఇప్పుడు బాప్దాదా దగ్గర నుంచి అప్పు తీసుకొని మనం అందరి అప్పులు తీర్చేసాం, కానీ ఇప్పుడు ఈశ్వరుడు యొక్క అప్పు ఉంది కదా, మరి అప్పును తీర్చాలి కదా అక్కడ బాబు. तो ये पेमेंट के लिए सतयुग तो जन्म नहीं है, इस युग में ही क्या करना है, आपको पेमेंट करना है। మరి ఈశ్వరుడు యొక్క అప్పు తీర్చడానికి ఈ యుగంలో తీర్చాలి, సత్యయుగంలో కాదు. तो अभी मन को क्या करो, बाप दादा के हाथ में दे दो।
ఇప్పుడు కాబట్టి మనసును ఏం చేస్తారంటే బాప్దాద యొక్క చేతికి ఇవ్వండి, तो योग करो। యోగం చేయండి. जब मन बाप दादा के हाथ में देते हो कमाई तो होता है। మనసుని ఎప్పుడైతే మనం బాప్దాద చేతికి ఇస్తామో అప్పుడు తప్పకుండా సంపాదన జరుగుతుంది. तो बाबा पूछता है बच्चे वो कमाई क्या करें? బాబా అడుగుతాడు ఇప్పుడు ఈ సంపాదన ఏం చేస్తారని. बाबा इनको भी पेमेंट करो और रह गया तो आप भी रख लो। వాళ్ళకి పేమెంట్ చేసేయండి, మిగిలితే మీరు కూడా ఉంచుకోండి అని చెప్పండి. ठीक है, तो मैं आपके आगे हूँ, जितना चाहिए कमाई भी करो, आप भी रखो, उनको भी दे दो, मुझे पूछना नहीं, मुझे दे दो करके मुझे पूछना नहीं। और कोई आकर पूछते हैं मैं आपके पास भेज देता हूँ, पेमेंट करने का काम आपका है। నేను మీ ఎదురుగా ఉన్నాను, మీరు నా ద్వారా సంపాదించండి, సంపాదించి మీరు ఎవరికి కావాలంటే వాళ్ళకి ఇవ్వండి, ఎవరైనా నా దగ్గర కావాలని వస్తే నేను మీ దగ్గరికి పంపిస్తాను. ठीक है, और मैं आपके घर में हूँ, कोई पेमेंट करके आएगा, डोर खटखट आएगा, बेल दबाएगा, तो उनसे आप बात करो, अकाउंट सेटलमेंट करो। मैं अंदर से कमाई करता ही रहता हूँ, पेमेंट करने का काम, बात करने का काम आपका है। ఎవరైనా వచ్చి డోర్ కొట్టినప్పుడు నేను మీ దగ్గరే ఉంటాను, మీరే వెళ్ళి వాళ్ళతో మాట్లాడండి, వాళ్ళ అకౌంట్ అంతా సెటిల్ చేయండి, నేను మీ ఊళ్ళో కూర్చొని సంపాదించుకుంటాను. ठीक है, मेरा काम है सिर्फ कमाई करना, बाकी का काम आपका है। अकाउंटेंट आप हो, ऑडिटर आप हो, पेमेंट आप हो, सर्वेंट आप हो, मैनेजर आप हो, सब कुछ आप ही हो, सिर्फ मेरा काम है पेमेंट ये कमाई करना। నేను కేవలం సంపాదిస్తాను, దాని అకౌంట్స్ చేయటము, దాన్ని సెటిల్మెంట్ చేయటము, దాన్ని ఇతరులకు పంచటము, ఆడిటింగ్ చేయటము, మేనేజ్ చేయటము, అదంతా మీ కర్తవ్యం. तो बाबा कहते हैं बच्चे अपने पति को देना है, बच्चों को देना है, तो बाप दादा को नहीं देना, ये आपके मन में नहीं आता है क्या? वो सोच नहीं आता है क्या? लौकिक माँ बाप को भी पेमेंट देना चाहिए ना, जो अच्छा बच्चा है तो। మరి మంచి పిల్లలైతే నా భర్తకి ఇస్తున్నాను, నా పిల్లలకి ఇస్తున్నా అనుకున్నప్పుడు మరి నా తల్లిదండ్రులకు కూడా ఇవ్వాలన్న ఆలోచన వస్తుంది కదా వాళ్ళకి. सोचना माँ बाप को देंगे तो वो रख लेंगे, नहीं, वो एक ना एक दिन जरूरत के अनुसार आपको ही पेमेंट करेंगे। మనం బాప్దాదాకి ఇచ్చినంత మాత్రాన ఆయన ఉంచుకోడు, ఏదో ఒక రోజు తప్పకుండా వాటిని మనకి ఇస్తాడు. इसके लिए फॉलो फादर करो, ब्रह्मा बाप समान संपन्न बनो। అందుకని తండ్రిని అనుసరించండి, బ్రహ్మా బాబా సమానముగా ఫాలో ఫాదర్ గా కండి. विधि क्या है? దీనికి విధి ఏమిటి? बाबा कहते संकल्प में, సంకల్పములో, बातों में, మాటల్లో, सेवा में, సేవలో, संबंध संपर्क में, సంబంధ సంపర్కములో ब्रह्मा बाप को रिटर्न देना है, फॉलो फादर करना है। బ్రహ్మా బాబాకి బదులు ఇవ్వాలి, ఫాలో ఫాదర్ చేయాలి. विधि क्या है? దానికి విధి ఏమిటి? फाइनल विधि ये है, ఫైనల్ విధి ఏమిటంటే अब कहते उपराम। ఉపరాముగా ఉండండి. बाबा देख रहा है, बाबा सोच रहा है, बाबा कर रहा है, संबंध संपर्क में रहो, सेवा में रहो, सिर्फ ये समझ लो कि बाबा कर रहा है। సంబంధ సంపర్కాల్లో ఉండండి, సేవలో ఉండండి, ఎక్కడన్నా ఉండండి, బాబా చూస్తున్నాడు, బాబా చేస్తున్నాడు. ठीक है, तो जो भी पेमेंट करना, कमाई करना, सब जिम्मेवारी बाबा को दे देना। అన్ని బాధ్యతలు బాబాకి ఇచ్చేసేయండి. तो बाबा यहाँ हमको कह रहे हैं इस मुरली द्वारा, बच्चे सभी से उपराम रहो, ईश्वरीय सेवा से। अभी तक क्या करते थे बाबा, लौकिक से तो अलग हो गए, लेकिन पापलेट बांटने के लिए जाना है ना, वोट देने के लिए जाना है ना, यहाँ जाना है, वो तो हम रीजन बताते थे अभी तक। ఇప్పటి వరకు బాబాకి అనేకమైన కారణాలు చెప్తూ వచ్చాం. బాబా లౌకిక సేవ నుంచి అయితే విడుకోలు తీసుకున్నాము, ఉద్యోగం నుంచి, వ్యాపారం నుంచి, కానీ మీ సేవ వచ్చారు కదా, మీ పాంప్లెట్ పంచారు కదా, మీ పరిచయం ఇవ్వాలి కదా, దానికోసం పోతున్నామని చెప్తుంటాం. ఇప్పుడు వాటి నుంచి కూడా మనల్ని అతీతంగా కమ్మంటున్నాడు. ठीक है, सोचिए उपराम माना क्या है, उसमें सारा मन बुद्धि बाग ही यूज करे। मैं पुरुषार्थ से, सेवा से, सोच से, चिंतन से, कमाई से, पेमेंट से, सबसे डिटैच, सबसे न्यारा, बाबा से प्यारा। మన మనస్సు నుండి, బుద్ధి నుండి, సేవ నుండి, అన్నింటి నుండి మనసుని అన్ని వైపు నుండి తొలగించి విశ్రాంతిగా ఉంచి ఒక్క బాబా యందు లగ్నం చేయటం. उपराम माना राम के साथ में, राम के पास में सिर्फ रहना, बाकी सभी से डिटैच होना। కేవలం అన్ని వైపుల నుండి అతీతముగా అయ్యి రాముడి దగ్గరగా నివసించడం. जैसे लौकिक में भी क्या होता है, कोई स्त्री को शादी करते हैं तो क्या करती है, वो सदा पति के साथ में रहना ही चाहती है, माँ बाप भाई बहन फ्रेंड
सभी लोगों से डिटैच हो जाती हैं और पति के साथ में ही रहना। पति जो कहते हैं भोजन बनाओ, पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, बर्तन मांगो और कपड़े साफ करो, आयरन लगाओ, रेडी करो। और उनका जो बच्चे हैं, इनका भी बच्चे हैं, उनका बच्चों की तरफ, उनके माँ बाप की तरफ जो भी है ना, पति का जो रिलेटिव्स है उनके लिए सेवा करने में बिजी। माँ बाप को फोन से सिर्फ बात करते हैं। ఏ విధంగా అయితే పెళ్ళైన తర్వాత అమ్మాయి భర్తతోటి ఉంటుంది, భర్త ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత తన తల్లిదండ్రులతోటి, తన అన్నదమ్ములతోటి, తన అక్క చెల్లెలతోటి అందరితోటి అతీతంగా అయిపోతుంది. కేవలం భర్తతోడే ఉండాలనుకుంటుంది. భర్త ఏం చెప్తే అది చేయటము, ఎక్కడ కూర్చోమంటే అక్కడ కూర్చోవటము, భర్త తన పిల్లలను పాలన చేయమని తన పిల్లలను పాలన చేయటము, లేకపోతే భర్త యొక్క సంబంధికులను పాలన చేయటము, భర్త యొక్క తల్లిదండ్రులను చూసుకోవటము, ఆడబిడ్డలను చూసుకోవటము, ఇక్కడే జీవితం అంతా ఇక్కడే వీళ్ళ కోసమే జీవిస్తుంది. तो बाबा कहते हैं अभी थोड़ा बच्चे यू टर्न करो। ఇప్పుడు బాబా అంటున్నాడు కొద్దిగా యూ టర్న్ చేయండి. जो लौकिक पति कहते हैं ना, उससे भी ज्यादा अटेंशन अलौकिक पति का बात सुनो, उनका काम में भी सहयोग दो। ఇప్పుడు లౌకిక పతి చెప్తే ఏ విధంగా అయితే చేశావో, ఇప్పుడు అలౌకిక పతి చెప్తున్నాడు ఈయన మీద కొద్దిగా అటెన్షన్ పెట్టు. स्थूल सुख के लिए इतना समर्पण हो जाते हो और 5000 साल के सुख के लिए इतना समर्पण नहीं हो सकते हो क्या? మరి స్థూలమైన సుఖం కోసము భర్త దగ్గర అంత సమర్పణ అయ్యారు, మరి ఇప్పుడు 5000 సంవత్సరాల కోసము అనంతమైన తండ్రి వచ్చినప్పుడు ఇతని మీద కొద్దిగా సమర్పణ కాలేదా? इसीलिए कुछ छोड़ने का जरूरत नहीं है, डाइवोर्स मत देना और बच्चों को वहां रखकर घर भाग मत आना। అందుకని మిమ్మల్ని నేను ఆ భర్తకు విడాకులు ఇచ్చో ఆ పిల్లల్ని అక్కడ పడేసో రమ్మంటం లేదు. ठीक है, वहां ही रहना, लेकिन जितना टाइम मिले टाइम निकाल कर मन भगवान के हाथ में दे देना। అక్కడే ఉండండి, కానీ సమయాన్ని తీసి భగవంతుడి మీద మనసును పెట్టండి. ये मत कहना बाबा मुझे आप सेवा के लिए यूज नहीं कर रहे हो, मेरा ध्यान कोई नहीं सुन रहा है, मेरा से सेवा नहीं, ये मुझे मत बताना। घर रहते हुए भी बेहद का सेवा कैसे करना है और करने का जरूरत है। शिवरात्रि तक आपको ऐसे संपन्न बनना ही है। बाबा ने टाइम भी दिया है। బాబా మేము ఎవరికి జ్ఞానం చెప్పలేకపోతున్నాం, మా దగ్గరికి ఎవరు జ్ఞానం వింటానికి రావట్లేదు, ఇలాంటి కారణాలు నాకు చెప్పకండి. ఇంట్లో ఉంటూ కూడా అనంతమైన సేవలు చేసే విధానాన్ని మీకు చెప్పాను. కాబట్టి శివరాత్రి సంపన్నంగా కావాలి. ठीक है, शिवरात्रि तक आप एवर रेडी रहेंगे तो शिवरात्रि का दिन मैं पर्दा खोलता हूँ। శివరాత్రి కల్లా మీరు సంపన్నంగా అయినట్లయితే నేను శివరాత్రి రోజున పరదా తెరుస్తాను. लोग तो पूछ रहे हैं कहाँ है मुक्तिदाता, कहाँ है कहाँ है कहाँ है मांग रहे हैं, और ये मुक्तिदाता अपने में ही बिजी रह रहे हैं। మరి మనుషులేమో అడుగుతున్నారు, ఏ ముక్తిదాతలారా ఎక్కడున్నారు ఎక్కడున్నారు అని. మరి ఈ ముక్తినిచ్చే దాతలేమో వాళ్ళని వాళ్ళు ముక్తి చేసుకోవడంలో బిజీగా ఉన్నారు. जैसे लौकिक में पति पत्नी दोनों शादी में जाना चाहते हैं, లౌకికంలో కూడా భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కలిసి పెళ్లికి వెళ్ళాలనుకుంటారు. पति वापस से आकर घर में आके रेडी होके बैठा है, 12:30 शादी है। 12:30కి పెళ్లి, భర్త ఆఫీస్ నుంచి వచ్చి రెడీ అయి కూర్చున్నాడు. ठीक है, 11:30 बजे पति बाहर बैठे हैं, 11:00 కల్లా భర్త బయట కూర్చున్నాడు. लेकिन अपनी पत्नी अभी भी डेकोरेशन में ही बिजी है, बाहर नहीं आ रही। कितना बार बोला रहा वो आओ आओ, वो बाहर नहीं आ रहे, उसमें ही बिजी है। तो पति क्या कर सकता है? తన భార్య ఏమో డెకరేషన్ చేసుకుంటూ లోపలే ఉంది. ఎన్నిసార్లు పిలిచినా సరే వస్తున్నా 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 అంటుంది, అక్కడే డెకరేషన్ చేసుకుంటుంది. మరి భర్త ఏం చేస్తాడు? ठीक है, ऐसा ही बाबा कहता है, मैं बच्चों को कहता बच्चे बाहर आ जाओ बाहर आ जाओ, लेकिन उसमें क्या कह रहे हैं, शरीर का डेकोरेशन करने में, शरीर का वो क्या पैसा कमाने में, उसमें ही बिजी आ गए। मेरा बात नहीं सुन रहे ये बच्चे। అలాగే బాబా కూడా పిల్లలు బయటికి రండి అంటున్నాడు, కానీ పిల్లలేమో వీళ్ళ యొక్క సంపాదనలో బిజీగా ఉన్నారు. सच्चाई को जानो और जागो। అందుకని సత్యాన్ని తెలుసుకోండి, మేల్కోండి. बाप दादा समान संपन्न बनो, బాప్దాదా సమానముగా సంపన్నంగా కండి. निरंतर ऐसे बेहद का सेवा करेंगे, నిరంతరం ఈ విధంగా అనంతమైన సేవ చేస్తూ ఉన్నట్లయితే आपको तन मन धन जन का सहयोग देने का जिम्मेवार मैं हूँ, मैं दे दूंगा। మీకు తనువు మనసు ధనము జనము యొక్క సహయోగాన్ని ఇచ్చే బాధ్యత నాది. ठीक है, तो शिवरात्रि के समय तक ब्रह्मा बाप समान हमको समान बनना है, संपन्न बनना है। శివరాత్రి వచ్చే లోపు మనం బ్రహ్మా బాబా సమానముగా సంపన్నంగా కావాలి. तो अभी आप डिसाइड कीजिएगा आप किस ग्रुप में हो। ఇప్పుడు మీరు చెక్ చేసుకోండి, నేను ఏ గ్రూప్ లో ఉన్నాను.
मैं कोटों में कोई में हूँ నేను కోట్లలో కొందరిగా ఉన్నానా, या कोई में कोई हो? ఆ కొందరిలో కొందరిగా ఉన్నానా? कोटि में कोई तो हो सकते हो, కోట్లలో కొందరిగా అయితే అవ్వచ్చు. लेकिन कोई में कोई अभी तक कोई आए नहीं है, अभी पुरुषार्थ करना है. ఇప్పుడు కొందరిలో కొందరు ఇంకా రాలేదు, ఇప్పుడు పురుషార్థం చేయాలి. अभी कोटों में कोई आए हो तो कोई में कोई आने का पुरुषार्थ तो करो ना. మరి ఇప్పుడు కోట్లలో కొందరిగా కొందరిలో కొందరిగా కావటానికి ఇప్పుడు పురుషార్థం చేయండి. ऐसा नहीं सब कर्म के लिए बाबा बाबा करके बुला के बाबा को यूज मत करना. అన్ని పనులకి బాబా బాబా అంటూ పిలిచి బాబాను ఉపయోగించుకోకండి. थोड़ा कमाई बाबा के हाथ में भी देना, बहुत कमाई बाबा के हाथ में दे देना. చాలా సంపాదించి బాబా చేతికి ఇవ్వండి. तो सूक्ष्म रूप में बाबा कह रहे हैं बच्चे, जिनसे भी आप ड्रामा में लेते हो उनको एक ना एक दिन रिटर्न करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग बाप दादा. డ్రామాలో మనం ఎవరి దగ్గర నుంచైనా ఏది తీసుకున్నా సరే ఏదో ఒక రోజు తప్పకుండా వాళ్ళందరికీ మనం చెల్లించవలసిందే. బాప్ దాదా దగ్గర నుంచి మనం తీసుకున్నా సరే ఆయనకు కూడా మనం ఇవ్వాల్సిందే. ठीक है, तो जरूरत के अनुसार बाबा ने आपको लोन दिया होगा. మన అవసరం కొద్దీ బాప్ దాదా మనకు లోన్ ఇచ్చాడు. अभी बाबा पूछ रहे हैं बच्चे वापस करो. ఇప్పుడు బాబా అడుగుతున్నాడు, పిల్లలు నాకు బదులు ఇవ్వండి. तो अभी हम क्वेश्चन पूछते हैं, हम नहीं देंगे तो क्या करेंगे. మనం ప్రశ్నలతో బాబానే ఏమోటి ఏం చేసుకుంటావు. लौकिक में भी पूछते हैं ना, बैंक में जाकर लोन देते हैं, वो आकर पूछता है पैसे देंगे तो क्या करेंगे, नहीं तो वो पूछता हम नहीं देंगे तो आप क्या करेंगे. మనం బ్యాంక్ వెళ్ళి అడుగుతాం కదా, బ్యాంక్ వాళ్ళని, బ్యాంక్ దగ్గర లోన్ తీసుకొని మనం కట్టకపోతే వాళ్ళు వచ్చి అడిగారు అనుకోండి, మేము కట్టకపోతే మీరు ఏం చేస్తారు మమ్మల్ని. ठीक है, तो बाबा कहते हैं बच्चे माया और अपना हिसाब किताब नहीं है, मैं ही धर्मराज के रूप में आपको ऐसा समस्या लाकर रखता हूँ, ऐसा प्रॉब्लम डालता हूँ, तब बाबा हाथ भाग कर आते ही हैं. तो ये मुझे करने के लिए लॉ हाथ में देने के लिए चांस मत देना, इसलिए इन एडवांस में कह रहा हूँ. నేను అప్పుడు యమధర్మరాజు రూపంలో మాయను మీ దగ్గర తీసుకొస్తాను, అప్పుడు మళ్ళా మీరు బాబా 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 అని పరిగెత్తారు, కానీ యమధర్మరాజు దగ్గర మీరు శిక్షలు తినవలసిందే. माया नहीं, माया के रूप में नहीं, अभी तो माया के रूप में आ रहा था, मैं खुद आता हूँ, मैं ही टेस्टिंग पेपर देता हूँ, मैं ही क्वेश्चन देता हूँ. तो अभी तो आपने मान लिया बाबा शिव बाबा है करके, तो शिव बाबा के पास ही जाएंगे ना, और किसी के पास जाएगा. ध्यान है हमारे पास. అప్పుడు మాయ రాజు, నేనే వస్తాను, యమధర్మరాజు రూపంలో నేనే వస్తాను బాబా. ठीक है, तो नाम मान शान बच्चे ये माया है, सत्यता नहीं है. పేరు కోసం ప్రఖ్యాతి కోసం వీళ్ళు చేసే సేవంతా కూడా సత్యత కాదు, रॉयल माया है. ఇదంతా రాయల్ మాయా. इसीलिए सूक्ष्म रूप में जाओ అందుకని సూక్ష్మ రూపంలోకి వెళ్ళండి, और खुद को चेक करते चलो, స్వయాన్ని చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. और सेवा में उपराम. ऐसे नहीं लगे कि मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं ज्ञान सुना रहा हूँ, मैं विचार सागर मंथन कर रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, उससे भी उपराम. నేను సేవ చేస్తున్నాను, నేను విచార సాగర మంత్రం చేస్తున్నాను, నేను యోగం చేస్తున్నాను, వీటన్నింటి నుండి నేను నేను అనే దాని నుండి విశ్రాంతిగా కండి. उपराम माना निद्रा नहीं है, निद्रा में रहकर मैं उपराम स्थिति में ऐसे मत कहना. ఉపరాముగా ఉంటామంటే నిద్రపోవటం కాదు, హాయిగా నిద్రపోయి నేను ఉపరాముగా ఉన్నానని అనుకోవద్దు. आपको ऐसे लगना चाहिए आपका राम, हृदय राम, बाप दादा आपके साथ में रहकर बेहद का सेवा कर रहा है, ऐसा फीलिंग आपको होना चाहिए. మనకు అనుభవం జరగాలి, హృదయాభిరాముడు బాబా మన తోడుండి విశ్వాత్మలందరికీ సేవ చేస్తున్నాడు అన్న అనుభూతి మనకు కలగాలి. हाँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ लेकिन बाप दादा कर रहा है. నేనేం చేయట్లేదు కానీ బాప్ దాదా చేస్తున్నాడు అన్న అనుభూతి మనకు కలగాలి. लास्ट एग्जाम्पल बाबा कहते हैं, చివరి ఉదాహరణ బాబా చెప్తున్నారు, जब आप अपने घर में रहते हैं, झाड़ू आपको लगाना पड़ेगा, पोछा आपको लगाना पड़ेगा, भोजन आपको करना पड़ेगा, रेडी करना पड़ेगा, पति को आपको रेडी करना पड़ेगा, बच्चों को रेडी करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा. మీరు మీ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు మీ భర్తకు రెడీ చేయటము, మీ పిల్లలకు రెడీ చేయటము, అన్నం వండటము, ఊడటము అవన్నీ కూడా మీరే చేయాలి. लेकिन आपकी माँ आपके घर में आ गई, మీరు ఎప్పుడైతే మీ తల్లిగారింటికి వచ్చారో तो क्या करता है, वो सभी का माँ करती है, ఆ పనులన్నీ మీ తల్లి చేస్తుంది. घर वालों को वो संभालती है. ఇంట్లో వాళ్ళందరూ ఆమె సంభాళిస్తుంది. आपका काम क्या है, మీ పని ఏంటి? सिर्फ जो माँ बनाती है वो भोजन खाना बस. హాయిగా తల్లి ఏం తినిపిస్తే అది తింటాం, హాయిగా బెడ్ మీద పడుకోవటం. हाँ, सोना नहीं है, उनका जो कर्मों का फल का अनुभव करना है. తల్లి ఏదైతే చేసి పెడుతుందో ఆ కర్మల యొక్క ఫలితాన్ని అనుభవించటం.
ऐसे ही शिव बाबा ब्रह्मा बाबा ने क्या किया था, शिव बाबा कर रहा है, शिव बाबा कर रहा है, शिव बाबा कर रहा है, सिर्फ मुख से नहीं कहा था उन्होंने, एक्चुअली शिव बाबा से कराया था। బ్రహ్మా బాబా ఎప్పుడు కూడా శివ్ బాబా చేస్తున్నారు శివ్ బాబా చేస్తున్నారు అని చెప్పేవాడు. శివ్ బాబాతో చేయించాడు, కేవలం నోటితో చెప్పడం కాదు, ఆయన శివ్ బాబా తోటే ఆ కర్తవ్యాన్ని చేయించాడు. तो बाबा ये दोनों ग्रुप का डिफरेंस बता रहे हैं। బాబా ఈ రెండు గ్రూపుల యొక్క తేడా చెప్పాడు. सिर्फ मुख से मेरा बाबा बाबा कर रहा है, बाबा कर रहा है, मुख से कहेंगे तो फोटो में कोई आएंगे। కేవలం బాబా చేస్తున్నాడు బాబా చేసిన నోటితో అంటాం కాదు, నోటితో అన్నట్టు కోట్లలో ఒకళ్ళగా అవుతారు. एक्चुअल बाबा से ही कराएंगे तो कोई में भी कोई आएंगे। యాక్చువల్ గా రియల్ గా సత్యంగా మనం బాప్దాదాతో చేయించినట్లయితే అప్పుడు రెండో గ్రూప్ లోకి వస్తాం. ठीक है, तो अभी आपको डिसाइड कीजिएगा आप किस ग्रुप में हैं। ఇప్పుడు మనం నిర్ణయించుకోవాలి నేను ఏ గ్రూప్ లో ఉన్నాను అని. ठीक है, तो बाबा यही चाहते हैं आप सेकंड ग्रुप में आ जाओ। బాబాకి ఇదే శుభ సంకల్పం ఉంది, మీరందరూ సెకండ్ గ్రూప్ లోకి రావాలని. हम यही चाहते हैं आप सभी लोग इस ग्रुप में आ जाएं। మేము కూడా ఇదే కోరుకుంటున్నాం, మీరందరూ కూడా ఈ గ్రూప్ లోకి రావాలని. सिर्फ ज्ञान सुनने से नहीं होता है, धारणा जरूर करना है। కేవలం జ్ఞానం వినటంతో ఏమీ జరగదు, ధారణ తప్పకుండా జరగాలి. ये क्लास 2-3 बार सुनिएगा, आपको समझ में नहीं आया तो और फोन करके पूछ लीजिएगा। ఈ క్లాసులు 2-3 సార్లు వినండి, మీకు అర్థం కాకపోతే ఫోన్ చేసి అడగండి. ठीक है, अच्छा, ओम शांति, थैंक यू बाबा, और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। అచ్చా, థ్యాంక్ యూ బాబా, ఓం శాంతి, మీ అందరికి కూడా ధన్యవాదములు. और मल्लिकार्जुन भाई को भी ट्रांसलेशन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। మల్లికార్జున అన్నయ్యకి కూడా ధన్యవాదములు ట్రాన్స్లేషన్ చేసినందుకు. ऐसे कि शिव बाबा का भी नाम है मल्लिकार्जुन, अर्जुन, బాబా యొక్క పేరు కూడా మల్లికార్జున్. ठीक है, ज्ञान को अर्जन करने वाले, ठीक है, జ్ఞానాన్ని అర్జించేవాడు. ठीक है, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, थैंक यू। ఓం శాంతి. ठीक है।